Good morning students, how are you? In last videos we have solved some MCQs. Now in this videos we will solve some new more MCQs. So let us start with the first MCQ. The graph between instantaneous velocity and displacement of a particle performing SHM is parabola, straight line, ellipse, circle. सो बघा, अशा पद्धतीचा MCQ आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये देखील बघितलेला आहे. वेलॉसिटीने आपल्याला सुरुवात करायची आहे. सो वेलॉसिटी V इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. ओके, बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड V square is equals to omega square in bracket a square minus x square. ओमेगा स्क्वेअरला आपण इकडे घेऊन येणार आहोत. सो V स्क्वेअर अपॉन ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. सो नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला काय मिळेल? V स्क्वेअर अपॉन ओमेगा स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल्स टू a square. Now divide by a square. So आपल्याला असं मिळेल V square upon omega square a square plus x square upon a square is equals to 1. Now हे इक्वेशन बघा. V square upon omega square a square plus x square upon a square is equals to 1. This is the standard equation of ellipse. This is the standard equation of ellipse. So this C option is correct. Okay students. Now let's see the next MCQ. See, the initial phase of a simple harmonic oscillator is 0. At what fraction of the period the velocity is half of its maximum value? Options आहेत A option 1, B option 1/2, C option 2/3 and D option is 1/6. So let us start how to solve this MCQ. बघा, इनिशियल फेज ऑफ ए सिम्पल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 0 म्हटलं त्यांनी. सो डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू आपण लिहू शकतो A साइन ऑफ ओमेगा टी. नाव त्यांनी वेलॉसिटी बघा दिलेली आहे आपल्याला इज हाफ ऑफ इट्स मॅक्सिमम व्हॅल्यू. सो V इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ V मॅक्स. ओके, मॅक्सिमम वेलॉसिटी. नाव maximum velocity we know that it is a omega. So V is equals to half a omega. Now हे जे डिस्प्लेसमेंट आहे, ह्या डिस्प्लेसमेंटवरून देखील आपल्याला वेलॉसिटी काढता येईल. सो दॅट इज V इज इक्वल्स टू, आपल्याला डेरिव्हेटिव्ज घ्यावं लागेल. सो इट इज ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी. दिस इज velocity V. Now see this velocity V is equals to half a omega and V is equals to a omega cos of omega t. Both our equations are having same LHS, so their RHS should be same. मग आपण त्याला इक्वेट करून लिहिणार आहोत. So V is equals to half a omega, that is equals to a omega cos of omega t. Cos of omega t. Now what will happen? This omega get cancelled. This a is also get cancelled. So आपल्याला काय मिळेल मग? cos of omega t
is equals to half. Cos of omega t is equals to half. So omega t is equals to cos inverse half. Omega t is equals to cos inverse half. Now omega is equals to 2 pi upon t into t equals to cos inverse half, that is pi by 3. That is pi by 3. Now this pi get cancelled with pi. So next स्टेपला आपल्याला मिळेल t upon capital T is equals to 1/6. हा जो 2 आहे हा 2 इकडे डिनॉमिनेटरमध्ये आल्यानंतर तो मल्टिप्लाय होईल 3ला अँड स्मॉल t अपॉन कॅपिटल T इज इक्वल्स टू आपल्याला मिळेल 1/6. सो 1/6 that is option D is the correct option. So students, now let's see next MCQ. If the maximum acceleration of a particle performing SHM is numerically equal to twice the maximum velocity, then the period will be. Options आहेत 1.57 सेकंड, 3.142 सेकंड, 6.28 सेकंड आणि शेवटचं ऑप्शन आहे 2 सेकंड. सो आपण सुरुवात करूया स्टुडंट्स. बघा सोपं आहे. ॲक्सेलरेशन सांगितले त्यांनी आपल्याला मॅक्सिमम ॲक्सेलरेशन हे ट्वाइस ऑफ द मॅक्सिमम वेलॉसिटी आहे, राईट. मॅक्सिमम ॲक्सेलरेशन हे ट्वाइस ऑफ द मॅक्सिमम वेलॉसिटी आहे. इथे बघा दिलेलं आहे acceleration of a particle performing SHM is numerically equal to twice the maximum velocity, right? So A max is equals to 2 into V max. Now maximum acceleration हे आपल्याला माहीत आहे ते आहे ओमेगा स्क्वेअर इंटू A, that is equals to 2 into maximum acceleration आहे A into omega. Okay, now this A get cancelled with A, omega is also get cancelled with omega. Okay, मग शिल्लक काय राहिलं, इथे ओमेगाचा स्क्वेअर आहे, सो ओमेगा शिल्लक राहिला विच इज इक्वल्स टू 2. नाव ओमेगा इज इक्वल्स टू आपल्याला माहिती आहे इट इज 2 pi upon T is equals to 2. Okay, now this 2 is also get cancelled with this 2. So T is equals to आपल्याला भेटलेला आहे pi. now pi ची व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहे इट इज 3.142. okay, so T is equals to 3.142 second. So this is the value of time period, 3.142 second. So friends, see the option B, 3.142 second is the correct option. Now let's solve the next MCQ. A particle executes SHM of amplitude 4 centimeter. लिहून घेऊयात आपण काय काय इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ती. ॲम्प्लिट्यूड आहे बघा 4 सेंटीमीटर, इट इज ॲम्प्लिट्यूड अँड पीरियड 4 सेकंड. सो दिस इज period 4 second. The time taken by it to move from positive extreme position to half of the amplitude. डिस्प्लेसमेंट सांगितले त्यांनी बघा
किती डिस्प्लेसमेंट आहे तर पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून हाफ ऑफ द ॲम्प्लिट्यूड, म्हणजेच काय तर एक्स इज इक्वल्स टू असेल a/2. एक्स इज इक्वल्स टू असेल a/2. सो वी हॅव टू फाइंड आउट टाईम. आपल्याला टाईम फाइंड आउट करायचा आहे. वी हॅव टू फाइंड आउट टाईम. हा टाईम आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. दॅट मीन्स स्मॉल टी आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, बघा, पार्टिकल एक्झिक्यूट करतो आहे सिम्पल हार्मोनिक मोशन अँड इट स्टार्ट टू मूव्ह फ्रॉम द पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन असं म्हटलं आहे त्यांनी. सो पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे. सो आपण पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम पोझिशनपासूनचं जे डिस्प्लेसमेंटचं एक्सप्रेशन आहे ते बघितलेलं आहे. ते आहे एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी. एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी. नाऊ डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल्स टू त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे इट इज हाफ ऑफ दी ॲम्प्लिट्यूड. सो एक्स इज इक्वल्स टू असेल a/2. दॅट इज इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ ओमेगा टी. ओके, नाउ दिस a get cancelled with this a. So cos of omega t is equals to आहे 1/2. ओके, सो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू काय होईल मग कॉस इनवर्स 1/2. ओके, नाव ओमेगा इज इक्वल्स टू आहे 2π/t इंटू टी इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स हाफ. कॉस इनवर्स हाफ इज नथिंग बट π/3. हा π/3 आहे. ओमेगाची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी पुट केलेली आहे 2π/t. नाव दिस पाय गेट कॅन्सल्ड विथ धिस पाय. सो नेक्स्ट स्टेपला बघा 2t/ कॅपिटल टीची व्हॅल्यू बघा आपल्याला दिलेली आहे 4 सेकंड इथे. सो 4 इज इक्वल्स टू काय होईल इथे 1/3. राईट. सो 2 2 इथे 4 होईल. 2 तिकडे वरती जाईल. सो टी इज इक्वल्स टू आपल्याला मिळेल 2/3 सेकंड. टी इज इक्वल्स टू आपल्याला मिळेल 2/3 सेकंड. सो ऑप्शन बघा 2/3 सेकंड. बी ऑप्शन बघा 2/3 सेकंड इज दी करेक्ट ऑप्शन. See the next MCQ. The displacement of a particle executing SHM is given by x is equals to 0.30 sin 220t plus 0.64 meter. Then the frequency and maximum velocity of the particle is. नाउ स्टँडर्ड इक्वेशन आपल्याला माहीत आहे. स्टँडर्ड इक्वेशन आपल्याला माहीत आहे एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा घ्या किंवा फाय घ्या. ओके, काही प्रॉब्लेम नाही. ओमेगा टी प्लस अल्फा एक्सप्रेशन आहे आपल्याला दिलं इथं एक्स इज इक्वल्स टू 0.30 साइन 220t प्लस 0.64 मीटर. सो कंपेअरिंग these two equations we can conclude that a is equals to 0.30. त्याच्यानंतर ओमेगा इज इक्वल्स टू 220. अल्फा इज इक्वल्स टू 0.64. नाव ओमेगा इज इक्वल्स टू आपल्याला माहीत आहे किती आहे 220 आपल्याला दिसते.
बट वी नो दॅट ओमेगा इज इक्वल्स टू आहे 2πn. सो दॅट इज इक्वल्स टू 220. जर का आपण हे सॉल्व केलं तर आपल्याला मिळेल n इज इक्वल्स टू 220/2π. 2ने डिवाईड केलं तर आपल्याला मिळेल ते 110/π. पायची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे 3.142 आहे. जर का आपण डिवाईड केलं तर आपल्याला n इज इक्वल्स टू मिळेल 35 हर्ट्स. ओके. नाउ मॅक्सिमम वेलॉसिटी v मॅक्स इज इक्वल्स टू आहे a ओमेगा. ओके. एची व्हॅल्यू आपण इथे काढलेली आहे बघा 0.30. ओमेगाची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे 220. ओके. ह्यांना जर का मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला आन्सर मिळेल 66 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज मॅक्सिमम वेलॉसिटी 66 मीटर पर सेकंड आणि फ्रिक्वेन्सी आहे 35 हर्ट्स. सो 35 हर्ट्स आणि 66 मीटर पर सेकंड. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Students, now let's see the next MCQ. The equation of a SHM of a particle is a plus 4 pi square x is equals to 0, where a is the instantaneous linear acceleration at displacement x. Then the frequency of motion is 1 hertz, 4 pi hertz, 1/4 hertz, 4 hertz. बघा सोपं आहे स्टुडंट्स. आपल्याला इक्वेशन दिलेलं आहे a प्लस 4 पाय स्क्वेअर x इज इक्वल्स टू 0. राईट. सो a इज इक्वल्स टू काय मिळेल आपल्याला -4 पाय स्क्वेअर इंटू x. ओके. सो ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू आपल्याला मिळेल 4 पाय स्क्वेअर. का बरं असं घेतलं आपण ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू 4 पाय स्क्वेअर? बिकॉज वी नो दॅट ॲक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू आहे मायनस ओमेगा स्क्वेअर इंटू एक्स. So comparing these two equations we get omega square is equals to 4 pi square. Okay. So omega square हे equation बघा 4 pi square. Take the square root on both sides, so we get omega is equals to 2 pi. Okay. Now omega is equals to 2 pi n, right, equals to 2 pi. Now 2 pi get cancelled. So n is equals to 1 hertz. N is equals to 1 hertz. So this is answer. Students, let's see the next MCQ. Two particles executes SHM of the same amplitude and frequency along the same straight line. They pass one another when going in opposite directions. Each time their displacement is √3/2 times amplitude. The phase difference between them is, फेज डिफरन्स सांगितलेला आहे आपल्याला 2π/3 रेडियन, π/2 रेडियन, π/6 रेडियन, π/3 रेडियन. नाउ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल्स टू आपल्याला दिलेला आहे √3/2a,
वी नो दॅट डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल्स टू आहे ए साइन ऑफ ओमेगा टी. सो आपल्याला काय मिळेल मग, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. एक्स अपॉन ए. सो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्सची व्हॅल्यू आहे √3/2 ए अपॉन ए. नाव दिस ए गेट कॅन्सल्ड. सो आपल्याला आन्सर मिळेल ओमेगा टी इज इक्वल्स टू π/3 रेडियन. Omega t is equals to π/3 radian. So this is the correct option, π/3 radian. Now next, see the next MCQ. If the mass of an oscillator is numerically equal to its force constant, then the frequency of oscillation. तर मग आपल्याला ऑसिलेशनची फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट करायची आहे. आपल्याला दिलेलं आहे के इज इक्वल्स टू एम असं दिलेलं आहे. नाव वी नो दॅट ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू के अपॉन एम. इफ के अँड एम बोथ आर इक्वल, सो दॅट इज इक्वल्स टू 1. सो ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 1. By taking square root on both sides, omega is equals to 1. Now omega is equals to आहे 2 pi n is equals to 1. So n is equals to 1 upon 2 pi. N is equals to 1 upon 2 pi. So 1 upon 2 pi, that is option D is the correct option. Now see the next MCQ. A body is executing SHM when its displacement from the mean position is 4 cm and 5 cm. डिस्प्लेसमेंट सांगितलं आहे बघा, 4 cm and 5 cm. सो ह्याला आपण x1 म्हणूया आणि ह्या डिस्प्लेसमेंटला आपण x2 म्हणूया. द करस्पॉन्डिंग वेलॉसिटी ऑफ द बॉडी इज 10 cm/s. ही जी वेलॉसिटी आहे तिला आपण v1 म्हणूयात. अँड 8 cm ही जी वेलॉसिटी आहे तिला आपण v2 असं म्हणूयात. देन द टाईम पिरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी इज. तर मग टाईम पिरियड म्हणजे टीची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. पहा स्टुडंट्स, आपल्या लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण अशा पद्धतीचं एक एक्झाम्पल सॉल्व केलेलं आहे बघा. वेलॉसिटी v इज इक्वल्स टू आपल्याला माहिती आहे, इट इज ओमेगा √a² - x². बाय टेकिंग स्क्वेअर्स ऑन बोथ साइड, v² इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट a² - x². ओके. जर का आपण ह्या वेलॉसिटीला v1 घेतलं तर v1² इज इक्वल्स टू होईल ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट a² - x1². सो वेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन आपण लिहित होतो v1² इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट a² - x². ओके. सो असंच आपण सेकंड वेलॉसिटीसाठी देखील लिहू शकतो v2² इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट a² - x². नाऊ सबस्ट्रॅक्ट v1² - v2² असं आपल्याला सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे ह्या दोन्ही इक्वेशनचं. v1² - v2² सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे आपल्याला. तर आपण अशा पद्धतीने करणार ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट a² - x².
मायनस ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस x2 स्क्वेअर. ओके, इथे x1चा स्क्वेअर आहे, इथे x1 आहे, हे x2 आहे. ओके, सो आपल्याला सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे. सबस्ट्रॅक्शन केल्यानंतर बघा आपल्याला असं इक्वेशन मिळेल, v1 स्क्वेअर मायनस v2 स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट x2 स्क्वेअर मायनस x1 स्क्वेअर. ओके, सो ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू काय मिळेल आपल्याला, मग v1 स्क्वेअर मायनस v2 स्क्वेअर अपॉन x2 स्क्वेअर मायनस x1 स्क्वेअर. राईट, बाय टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट v1 स्क्वेअर मायनस v2 स्क्वेअर अपॉन x2 स्क्वेअर मायनस x1 स्क्वेअर. नाव v1, v2, x1, x2 ह्यांच्या व्हॅल्यू आपल्याला गिवन आहेत, दिलेले आहेत. त्या व्हॅल्यू पुट करून जर का आपण सॉल्व केलं तर ही जी टर्म आहे ती आपल्याला मिळते 6/3. नाव ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन t. नाव 2 3 जा 6, 3 get cancelled. So t is equals to pi second. So this option is the correct option. So option C pi second हे ऑप्शन करेक्ट आहे. Now let's see next MCQ. The ratio of instantaneous velocity and the average speed of the particle performing SHM is. बघा ऑप्शन्स दिलेले आहेत आपल्याला ॲव्हरेज वेलॉसिटी आणि ॲव्हरेज वेलॉसिटीचा रेशो फाइंड आउट करायचा आहे. सो वेलॉसिटी v अपॉन ॲव्हरेज वेलॉसिटी v ॲव्हरेज. सो वेलॉसिटी आपल्याला माहीत आहे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन ॲव्हरेज वेलॉसिटी आहे 2a ओमेगा अपॉन पाय. नाव दिस ओमेगा गेट कॅन्सल्ड. सो नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला मिळेल π/2 इन ब्रॅकेट अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन ए. नाव एला जर का रूटमध्ये घेऊन जायचं असेल तर आपल्याला त्याचा स्क्वेअर करावा लागेल. सो π/2 इन ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर. आपण आतमध्ये घेऊन गेलो त्याला. नाव ए स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर बिकम्स 1. सो हे होईल π/2 इन अंडर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर. सो द ऑप्शन डी बघा π/2 अंडर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन ए स्क्वेअर इज दी करेक्ट ऑप्शन. सो स्टुडंट्स हे काही MCQs आपण आज बघितलेले आहेत. सो हॅव अ नाईस डे स्टुडंट्स. थँक्यू.